ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿ ಹುನಗುಂದ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ ಆಗಸ್ಟ್ 30, 2024 ರಂದು 2:15 ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರಿಗೆ ಸಿರಾಡಿಯ ರಾಮಗುರುನಾರಾಯಣಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನುವರು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಖಂಡಿಸಿ ಹುನಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮಸ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಂದ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ತಲುಪಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಹುನಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾದಿಯರ ಪರಜಯಕಾರದ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಿಸುತ್ತಾ ಹೊರಟ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳನ್ನು ಸಂಚರಿಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ನಂತರ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮೌಲಾನಾ ಆಸಿಫ್ ದಿಡ್ಡಿಮನಿ, ಮುಕ್ತಿರ್ಫಾನ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಬ್ಬಾರ ಕಲಬುರ್ಗಿರು ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವು ಪರಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವಗುರುವನ್ನಾಗಿಸುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಕಥನಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ವಸುದೈವ್ ಕುಟುಂಬಕಮೆಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸಾರ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ರಾಮಗಿರಿಯಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಾಯಿ ಚಪಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡುವ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಧ್ಯ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯಿಂದ ಅರಾಜಕತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ಸಂವಿಧಾನ ಕಲಂ 16 ಅನ್ವಯ ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕಿನ ಮೂಲತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆ ಬೆನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅವಹೇಳನ ಹೇಳಿಕೆಯು ಮತಾಂಧತೆಯ ಭೂತವು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹರಕುಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಗ್ರೇಡ್ 2 ತಹಶೀಲ್ದಾರರಾದ ಮಹೇಶ ಸಂದಿಗ್ವಾಡರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಿಬೂಬ ಸಾಬ ಸರ್ಕಾವಸ್, ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಮ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರ್ವೀಜ ಕಾಜಿ, ಸರ್ಫರಾಜ ಮೌಲ್ವಿ, ನಬಿಸಾಬ ವಾಲಿಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮಸ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಲೋಕನಾಯಕ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹುನಗುಂದ. बाशिंदा ने के तमाम बाशिंदा ने अहबाब और खसूसी तौर पर अंजुमन इस्लाम कमेटी
कि तमाम सदर अरकान तमाम अहबाब मैं इनका और तमाम हाज़रीन नौजवानी मिल्लत का तमाम दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, ममनू और मशकूर हूँ इस बात पर कि आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक नापाक इंसान, मरदूद और मलऊन नापाक इंसान जो नापाकी अपनी नापाक ज़ुबान से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस के अंदर नामुनासिब नाज़ेबा अल्फाज के साथ उसने गुस्ताखी की है। तो मैं सबसे पहले हमारे तमाम हाज़रीन मजलिस के शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके मुतालिक दिफा करने के एतबार से जितने अहबाब इसके मुनाकिद करने के एतबार से इस प्रोग्राम को साथ दिए, सबको मैं ममनून और मशकूर हूँ। मैं अल्लाह से दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत के दिन नामूस रिसालत और इज़्ज़त नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर हम सब ने कहे अल्लाह के नबी की मोहब्बत में, अल्लाह के नबी के तहफ़्फ़ुज़ पर यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं अल्लाह से ज़रूर दुआ करता हूँ इस मजलिस को अल्लाह क़ियामत के दिन इसी को नजात का ज़रिया बनाकर अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाकर जन्नत के फैसले लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला कि अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम अल्लाह के अंदर फरमाते हैं हमने ज़मीन को पैदा किया, कभी ऐसा नहीं जितलाया। हमने आसमान को पैदा किया, कभी हमने ऐसा नहीं जितलाया। हमने अपने जन्नत को सजावट किया, हमने कभी ऐसा नहीं जितलाया। हमने बिला किसी तरद्दुद के कुन फयकून के ज़रिए से हमने सातों ज़मीन और सातों आसमान को पैदा फरमाया, किसी का मोहताज नहीं हुए और किसी का एहसान नहीं जितलाया। यहाँ तक कि अल्लाह फरमाते हैं हमने 1,24,000 नबियों को दुनिया के अंदर मबूस फरमाए, लेकिन हमने ऐसा नहीं जितलाया। दुनिया के अंदर जितना हमने किया है अल्लाह ताला अपनी कुदरत करिश्मा का अल्लाह ताला वज़ाहत करते हैं। अल्लाह पाक कहते हैं हमने कभी ऐसा नहीं जितलाया। लेकिन एक बारी आती है अल्लाह की, एक वक्त आता है अल्लाह का। अल्लाह तबारक व तआला कहता है मैं एहसान कर रहा हूँ, मैं तुम पर एहसान जितला रहा हूँ, मैं तुम पर खैर कर रहा हूँ। अल्लाह कहते हैं लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। ए दुनिया वालों, ये सातों ज़मीन और सातों आसमान वालों, ये नापाक ये दुनिया में बसने वालों, आज मेरे नूरे नज़र को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। आज मेरे क्या है एक नूरे नज़र को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। आज मैं ख़ातमुल अंबिया, ख़ातमुल सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, साक़िब कौसर, शाफ़ी महशर। अल्लाह तबारक व तआला लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام। मैं कानून की भी मोहब्बत और उसकी पासदारी रखता हूँ। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये जो रामगिरी जिसने और इससे पहले कहीं ललकार कर कहना चाहता हूँ कि देखो इस तरह के खबीस और इस तरह के बदबख्त और इस तरह के नालायक बहुत सारे और पैदा होंगे। तो मैं हुकूमत हिंद से, शहर हुनगुन से ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि आप इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लें और इस पर कड़ी से कड़ी नज़र रखें कि ऐसे अफराद, चाहे वो किसी मज़हब का मानने वाला हो, किसी मज़हब के रहनुमा और पेशवा और उसके तक़द्दुस ज़ात की और उस मज़हब के आला हस्ती पर अगर कुछ तंज करता है, कुछ बुरे अल्फाज कहता है, तो हुकूमत हिंद से मैं कहना चाहता हूँ कि आप उस पर अच्छी तरह एक्शन ले सकते हैं, एक्शन लेना चाहिए। ये हमारी मांग है। और इसने जो गुस्ताखी की है नबी की शान में, प्रवचन करते वक्त, नसीहत करते वक्त आप अपने मजहब की तशहीर कीजिए। कौन आपको रोक रहा है? स्वामी जी आपको कौन रोक रहा है? सॉरी स्वामी जी नहीं, कि घटिया राज आपको कौन कह रहा है? आपको कौन रोक रहा है? अपने मजहब की तशहीर कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मजहब से तुझे क्या लेना देना है? मेरे नबी की शान से तुझे क्या लेने देना है? मैं कहना चाहता हूँ नबी की तकद्दुस पर जुबानें जो निकालेंगे, नबी की तकद्दुस पर जुबानें जो निकालेंगे, खुदा के हुक्म से ऐसी जुबानें खींच डालेंगे। ये हमारा फरीज़ा है कि हम जो एहतजाज के तौर पर ये बताना चाहते हैं, सब कुछ हम बर्दाश्त करते हैं, नबी की शान में हम गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं इस शेर के जरिए या ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಕಲಂಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನ ಮೇಲೆ FIR ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂಧನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನೀವು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ನಮಗೆ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ
ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಆಗಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯೋದಾಗ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಹಕ್ಕುಗಳ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ఇక్కడ ముఖాన్ని